Hello everyone. Today we'll start with Unit 2, that is Mendelian Genetics and its extension, which comes under the paper 5, that is Genetics and Evolutionary Biology, which is the first paper for 5th semester students. Okay, so in this video class, I'll start with part 1 of this unit, that is Principles of Inheritance. Okay, there are three different principles or principles of inheritance are also called as laws of inheritance, okay, or Mendel's law. It can be called by any three names. Principles of inheritance anta ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ Mendel's law ಅಥವಾ law of Mendel's ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Okay, then what are the topics which we'll be covering in today's classes? First I'll start with inheritance of one gene, then inheritance of two genes. I said you what is a gene, what is a allele ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಯಾಲಜಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಬೋತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ video classes in this paper. Okay, first in that inheritance of one gene you will study two laws. One is law of dominance and another one is law of segregation. And next is you will study inheritance of two genes in that law of independent assortment. We will see that three laws here. One law is will come under inheritance of one gene, and another one law will come under inheritance of two genes. So to start with inheritance of one gene, here what is monohybrid cross? Mono means single. Okay, what is monohybrid cross? Monohybrid cross anta helidre it is a cross involving two plants differing in one pair of character. You are selecting two plants which are having a difference in only one character. Okay, and the cross between these two plants is called as monohybrid cross. Okay, example, Mendel crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. So here Mendel what did is he took tall plant and dwarf plant and then he has crossed the two plants. Okay, here you can see only one character which is differing. One is tallness and another one is dwarfness. Okay, dwarfness. Then he studied the inheritance. Then what he observed was monohybrid phenotypic ratio. Okay, phenotype, I said you what is phenotype. The external appearance of the plant is phenotype. Genotype is the genes which are present inside are called as genotype. What is the phenotypic ratio? How can you see the plants from outside? So ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 plants tall ಇರುತ್ತೆ, 1 plant dwarf ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು 3:1 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ genotypic ratio, so 1 is homozygous tall, that is capital T ಇರುತ್ತೆ. 2 are heterozygous tall, capital T small t ಇರುತ್ತೆ. 1 is homozygous dwarf, that is small t. ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು 1:2:1 ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. Okay, he said that so from parents to offspring some of the factors will get inherit. Okay, then now these factors are called as genes. Then here you can see the cross, where the cross is between homozygous tall means having same genes, homozygous dwarf, capital T, small t. These are allele. Capital T is allele and a single t is gene ಆಗಿರುತ್ತೆ. Gametes ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ capital T ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ small t ಬರುತ್ತೆ. In F1 you will cross both this one, then you will get capital T and small t, that is tall. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಟಾಲ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ F1 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. F1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್, F2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ F1 ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ
ಇದೇ ಎರಡನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 1 is ಮೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಇದು ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರೋದು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ 3:1. 3 plants are tall, okay, and 1 is dwarf, DWARF, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಆದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1:2. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು 2, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು 1. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜೀನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 1:2:1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್? ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, F1ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ TNT. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋವಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 50% ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಪಾಲಿನೇಟ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುವಂಥ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 50% ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಪಾಲಿನೇಟ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1/4 ಆಫ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್, ಹಂಗಂದರೆ 4ರಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಗೆ 4 ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1/4 ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. Now, if we cross capital T, small t, this particular cross, okay, selfing of F1, idna we can explain it by using a binomial expression, mathematical binomial expression, that is a plus b whole square, okay, or ax plus by whole square. We can take this as this, okay. Here hence you know that a plus b whole square, idna ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, we are disassociating it. Here this can be written as half t plus half t. Instead of writing whole square I can write this 2 times. Okay, ಇದನ್ನೇ ನಾನು 2 ಸರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Then what you'll do is you'll multiply this, ಇಲ್ಲಿ you'll cross ಇದು ಮತ್ತು ಇದು. Okay, here what you'll do is this and this you'll cross it, then you will get half t plus half t, it will get 1/4 capital T. Then you will cross this with this, okay, then 1/4 capital T and small t, you will get this. Then in the next part what you will do is you will cross this with this, then you will get 1/4 capital T small t. And for the next time you will cross this with this one, you will get 1/4 small t. Okay, sorry, not this one, I'll tell you once again in detail. So how you will get this is you will cross this with this and this with this, then you will get these 2 things. Okay, then next what you will do is you will take this one and you will cross with this and then you will cross with this. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗೈತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ 1/4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಮತ್ತು 1/4 ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯುಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯುಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಟು. ಓಕೆ, 1/4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದೈತೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ,
ಮತ್ತು F2 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆನೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ he found that dwarf F2 plants continue to generate dwarf plants in F3 and F4. F2 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ F3 ಮತ್ತು F4 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಡ್ವಾರ್ಫೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. And he concluded that genotype of the dwarf was homozygous. ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಡ್ವಾರ್ಫಿಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನ್ರೇಷನು, ಇದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. F1 ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು ಟಾಲೇ ಇರುತ್ತೆ. F1 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3:1 ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ F1 ಜನ್ರೇಷನ್, ಮತ್ತು ಅದೇ F2 ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನ್, ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ are there and laws are there. Okay, so that law is called as first law or law of dominance. Based on the results of inheritance of one gene, Mendel gave the law called as law of dominance. Okay, so the first law is law of dominance. What is this law? He said that characters are controlled by discrete units called factors. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ what does this law states? According to this law, in a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೆಂಬರು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ this law is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross. ಈ ಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ F2 ಜನರೇಷನ್. ಅದೇ F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಯಾವ ಥರ, ಪೇರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದು 3:1 ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ F2 ಅಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು, ಇದನ್ನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವೇಲಿ ಈ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ. ಓಕೆ, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಒನ್ ರೆಡ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, F1 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಕ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿಂಕೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಅದೇ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗೋದು, ಓಕೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದು ಈ ಥರ ಮೇಲನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೀಮೇಲಿನ ಈ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, the factors of a character pair present in parents segregate from each other such that a gamete receives only one of the 2 factors. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಅಲೀಲ್ಸು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ದೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು, ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, for example you consider capital T and capital T, and mother will have
ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ half of the one of the allele will come from the father and one will come from the mother. Then finally you will get this in case of the children. So children ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, homozygous pair, ಇಲ್ಲಿ you can see during gamete formation factor of a character pair present in parents, it segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. ಗ್ಯಾಮೆಟು ಬರೀ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಅದೇ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಥರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಥರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಒಂದು ಥರ ಗ್ಯಾಮೆಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ F1 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ. ದೆನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಜೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಇನ್ 2 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಇರುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ the shape of the seed and second one is color of the seed. These are the 2 characters. Pea plant, okay, ಬಟಾಣಿ ಗಿಡ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ one is round, another one is wrinkled ಇರೋದು. wrinkled ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅದೇ ಕಲರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2 ಕಲರ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಲರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, one is yellow color and another one is ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. 2 ಕಲರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್. ಶೇಪು ಒಂದರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇರೋದು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಬಂದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ F2, ಮೆಂಡಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ F2 ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ he found that yellow and green color segregated in 3:1 ratio. F2 ಅಲ್ಲಿ 3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬಂದು ಹಿಯರ್ ಐ ಶೋ ಯು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ wrinkled shaped. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ರೌಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ wrinkled seed shape ಆಲ್ಸೋ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇನ್ 3:1 ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು 3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು wrinkled ಶೇಪು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು 9:3:1 ಇರುತ್ತೆ. 9 ರೌಂಡ್ ಇರೋವಂಥ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 3 ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 3 ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 9:3:1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ 3 yellow, okay, 1 green
ವಿತ್ ರೌಂಡ್ ವಿತ್ 3 ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಟು 1 ರಿಂಕಲ್. ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ 3:1 ಇಂಟು 3:1 ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 9:3:3:1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೀನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1:2:1 1:4:1 1:2:1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1:1 2:4:1 ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. 1:1 ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒಂದು, ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಎರಡು, ಮತ್ತು ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಎರಡು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ 4, ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಬಂದು 1 ಮತ್ತು ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರೋದು, ಅದು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ ಇರೋದು, ಗ್ರೀನ್ ರಿಂಕಲ್ ಸೀಡ್ ಇರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಓಕೆನಾ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ F1 ಜನರೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ F2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್. ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ 9 ನಿಮಗೆ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಐತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಇದು 3 ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಐತೆ. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಐತೆ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದು ಓನ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಐತಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈ ಥರ ಇರೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೆನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದೆನ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಏನು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲಾ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೈತೆ. ಓಕೆನಾ. ಒಂದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೌಂಡ್ ಶೇಪು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ರೀಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಈಸಿ, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಡೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಐ ವಿಲ್ once again tell you what and all we have studied in today's class. We have started with inheritance of one gene. ಇದರಲ್ಲಿ 1 gene ಮಾತ್ರ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ 2 plants differing only in 1 pair of character. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 3:1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮಗೆ 1:2:1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ A+B² ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಜೀನ್ 2 ಲಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಬಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 1 ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇರ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್. ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪೇರ್ F1ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ F1ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್
Second law, called as law of segregation, it states that gamete formation ಆಗುವಾಗ the factors of a character pair present in parents they segregate from each other such that gamete receives only one of the two factors. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎರಡು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾದರಿಂದ ಒಂದು ಮದರಿಂದ ಒಂದು ಬಂದು ಎರಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 50% 50% ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು 100%. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಇರುವಂಥ ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಂಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, then you will see that you will get a phenotypic ratio of 9:3:3:1 and genotypic ratio of 1:2:1:2:4:2:1:2:1. Okay, so based on the second inheritance of two genes, third law na ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು law of independent assortment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. According to this law, when more than one pair of characters are involved in a cross, then what happens is factor pairs independently segregate from the ಅದರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್.